नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। Namaskar. Hello everyone. After Garbhadhan Sanskar, when symptoms of the woman becoming pregnant are observed, then for mental development and purification of the child in the womb of the mother, this Punsavan Sanskar is performed. The times prescribed for performing the Sanskar is second or third month after the symptoms of pregnancy are observed. The Paraskar Grahya Sutra said, Atha Punsavanam Pura Spandat iti Mase Dvitiye Tritiye Va. This Sanskara is considered essential by our Acharyas for overall development of the child. This Sanskara, which is related to a child who is at the womb of the mother, the performed in Shubha Nakshatra just like a Pushya Nakshatra. This Punsavan Sanskar is performed with a view that a healthy and bright child may born. At Mangalik event, we take resolution that we want healthy offspring just like Adyetyadi. Mamasya Bharyaya Mutpasya Manasya Garbhasya Baijika Garbhika Dosha Parihar Purushat Jnanodaya Pratirodha Parihara Dvara Sri Parameshwara Prityartham Punsavanakyam Karmaham Karishye. In this Sanskara, Pujan of Agni, it means god of fire, should be performed. Mantra of one's own Ishtadev, one's own personal god in whom a person may have ardent faith, should be performed for 100 times, and thereafter meals and dakshina means act of offering alms with reverence should be offered to Brahmins and should obtain their blessings. Hello everyone, myself Krishnali Kiran Lohar from grade 10 studying in 711 Scholastic School. We thank Mauli Cable and Sai Seva Pujalaya for giving us this opportunity to spread the awareness about the 16 Sanskar. So here I come up with the second Sanskar, Punsavan Sanskar, which literally means quickening of the fetus or engendering a male or female issue. It is the second of the 16 Sanskars, sacraments, rite of passage in ancient texts of Hinduism. The rite of passage is celebrated in the third or fourth month of pregnancy, typically after the pregnancy begins to show but before the baby begins to move in the womb. Different varieties of sweets served on a Punsavan function in Kerala. Punsavan is one of the 16 Sanskar in Hinduism, which are rites of deciding the gender of the fetus in the early stages of women's pregnancy, that is, third or fourth month. Early steps for this welcoming into the world in the presence of friends and family, then the various stages of life, ashrama, such as first learning day, graduation from school, wedding and honeymoon, pregnancy, raising a family, as well as those related to the final rites associated with cremation. These rites of passage are not uniform and vary within the diverse traditions of Hinduism. Some may involve formal ceremonies, yagna ceremonies with chanting of Vedic hymns. Others are simple private affairs. These rites of passage in Hinduism are found in the numerous Dharma Sutras, Griha Sutras dated from 1st millennium before Common Era. Namaskar, I, Shreya Bhosle, a student pursuing third year degree in Bachelor of Commerce, would like to enlighten my views about Punsavan Sanskar. I seem to be grateful to Mauli Cable and Sai Seva Pujalaya for allowing us to exhibit our views through Mauli Cable. Guruji is also trying to make our young generation culturally capable towards our Hindu Dharma. This is a trinity that has given us Veda, science and culture in our new direction.
So now I'll proceed to my topic, that is Punsavan Sanskar. Punsavan Sanskar ceremony is considered as the second sacred sanskar of all the sanskars specified in the Hindu Dharma Shastra. Hindu religion is specifically give importance to the 16 sanskars, although there are 32 sanskars are listed down in the Dharma Shastra. Punsavan Sanskar is commemorated when the mother is 3 months pregnant with the child. To give birth to a child was considered as a social responsibility in the ancient time. Therefore, people used to commemorate this 16 sanskar, where ritual Punsavan is also the one. This article targets to elucidate the importance of this sanskar and also the correct procedure to commemorate it. Hi everyone, myself Kritika Mahesh Patkar, studying BTech Electronics Engineering from Sardar Patel Institute of Technology. Today we all have come here through Mauli Cable and Sai Seva Pujalay to present you all the Punsavan Sanskar, which is one of the second sanskar among the 16 sanskaras. Punsavan is a composite word of Punsa plus Savana, where Punsa means to grind, move a human being, soul or spirit. On the other hand, Savana means to the ritual, festival, oblation or rites. Punsavan literally means quickening a male or a female fetus, bringing forth a male or a female baby. Punsavana is the rite of passage observed when the pregnancy begins to show, typically in 3rd or 4th month of pregnancy, before the fetus start moving in the womb. The ceremony celebrates the rite of passage in developing a fetus, making a stage where a baby begins to kick milestone in baby's development. Okay, so now we'll talk about Manav Sanskar. By offering a concept of Vasudevam Kutumbakam, our Vedic rishis have taught us to live in unity like the beads of a necklace. Really, this concept has been successful in keeping the whole human society united. Through this type of thinking, not only the Indian society, but the human society at large, all over the world, has experienced equality and unity as such. It has rich heritage in our Indian tradition and like force of our culture. It also endorses our great resources of knowledge and humanity as such. If our concept of humanism would not have reached up to the hearts of the people, then the country India would have been crushed under the iron hands of foreign rulers. But it has not happened because we have received from our great sages culture of 16 samskaras which are deeply rooted in our social and cultural texture of the society. Shiksha Patri, Lord Sri Swaminarayan has given directions about all these samskaras. The Dvijas, twice born, shall perform the due rites following the conception of a child and perform daily rituals and shraddha at appropriate time according to the capacity of individuals. Hi everyone, I am Sanjana Mahesh Patkar, studying in Government Polytechnic 3rd year Diploma Electronics Engineering. So we all have gathered here to present the second sanskar of the 16th sanskar, that is Punsavan Sanskar. Thank you Mauli Cable and Sai Seva Pujalay for giving us this opportunity. Let me tell you something about literature edit. The Punsavan rituals are found in section 4.3.23 and 4.6.2, wherein charms are recited for the birth of the baby boy. In Atharva Veda, there are many charms recited for the birth of the either gender and prevention of miscarriages, which is included in section 4.6.17. There are thousands of chapters in Atharva Veda with diverse scope and prayers. In many verses, there is aim to have a birth of the child of either gender. In section 14.2.2, in a verse, there is an invitation to the wife by her husband. Mount the bed for conception. Be happy in her mind. Mount the bed. To the wife by her husband. Texts such as Brihadaranyaka Upanishad states the education of the student in his Grihastha stage of life, in which it states that a husband should cook rice for his wife. They should eat together in a certain way depending for the wish of the birth of the child of either son or daughter. So now we'll proceed that what's the right time to commemorate this ceremony.
Punsavan Sanskar is considered the second sacred Sanskar which is listed down in the Hindu Dharma Shastra. This ceremony should organized after the completion of third month of pregnancy. It is important to organize this ceremony after the completion of third month of pregnancy because during this period the baby's child begins to develop. Now we'll see what's the importance of Punsavan Sanskar. Punsavan Sanskar is celebrated with an expectation to blessed with a healthy child. It is believed that during the first trimester, the child's gender cannot be determined. So, the Punsavan Sanskar is conducted before the determination of child's gender. This ceremony is organized for the protection of child in the mother's womb. Many people observe this ritual to pray for the protection of their child. The parents also pray to God for their mental, physical and emotional development of their child. Through this sanskar, the parents also pray to God for the development of good activities in their child and also keep the child away from negative influences. Punsavan Sanskar is the sacred ritual to follow Aushadhi Avdaran, which is also called as medicinal intake. First of all, a special medicine is put inside the nostrils of the pregnant woman during this Punsavan Sanskar ceremony. Drops extracted from the giloy tree is inserted inside the nostrils of the pregnant woman and chant some necessary mantras. Giloy tree is considered as medicinal and antibacterial properties. During this ritual, giloy drops is extracted from the giloy tree and used as a special medicine for the pregnant woman, and the other members of the family would chant the mantras. नंबर 31 मंत्र नंबर 17 हरि ओम अभ्यः संभृताः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य द्वष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे. While the mantras being chanted, the pregnant lady should put the medicine inside her nostril with her right hand and also breathe in. The other members of the family should also place their right hand under the stomach of the pregnant lady and conclude to successfully this Aushadhi ceremony. While conducting this ceremony, the baby will bless with a healthy body and some prosperity also. Hello everyone, my name is Hasti Nitin Patel and I am pursuing the degree in Bachelorate of Mass Media and Communication. So today we all have gathered here to discuss about the second sanskar, that is Punsavan Sanskar. So I would like to share my views on Garbha Pujan. So what is exactly Garbha Pujan? Garbha Pujan, according to Shastras, the womb of the mother should be worshipped during this ceremony, as the womb is the medium through which a life comes into existence. It is also considered to be the god's representatives in many ways. The mother and other family members should pray for the child in the womb to attain good manners and culture. The pregnant lady should follow a healthy and a balanced diet. It is believed that the pregnant lady should chant the mantras in daily so that God will bless her child. While keeping this fact in the mind, the family members should also hold the flower and rice in their hand and chant the mantra in daily, wishing the baby a good health and behavioral development of the child. अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 4 हरि ओम सुपर्णोऽसि गरुत्मां स्त्रीवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दागुषियङ्गा निजजो गुखि नाम सामते तनुर्भामदेव्यं यज्ञायज्ञीयं पुच्छन् धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मां दिवं गच्छ स्वाहा पत. After this, collect all the flowers and akshat and give them to the pregnant lady. She will put the flowers and akshat on her stomach and then place them back on the plate. Ashriya Vatsana. During this Ashriya Vatsana ritual, special prayers are offered for the creation of an environment which will complement the impending development of the unborn child. During this ritual, the people present take an oath of assurance that the responsibility which the child is sent to the mother's womb will be fulfilled by the parents. In this ritual, the first assurance is given by the mother. She assures that she will not only take care of the child but also implant good health and cultural ideas in the child's mind. She will not waste her time in irrelevant matters. She will also necessary for the pregnant lady to reassure
that the child is in a womb. She will keep herself away from the negative attributes like jealousy, anger, and spend most of her time in praying for the better future of her unborn child. The second oath of reassurance should be taken by the father and the other family members. The child's existence takes the form with the help of mother's blood and flesh after its birth. It is not only mother's milk that the child consumes for months. There is no doubt that the mother will carry out each and every responsibility of a concerning child. Hence, it is now the duty of the father and other family members to give and social vices which help the development of the child. During this ritual, the mother puts her right hand on her stomach followed by the father and the other family members. While doing this, they chant the mantra given below and assure the proper development of the unborn child. आश्वलायन ग्रह्य सूत्र अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 13। ओम यत्ते सुषमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विद्वासं माहं पौत्रमघनिन्याम्। A special offering is also organized for better implementation of this sanskar ceremony. As per Indian traditions, the importance of yajna is immense. In order to make the yajna pious, offerings are made. Each and every aspect of human life is compared to the offerings made in the yajna. For this special offering, rice pudding or kheer is made at home, which is used as the offering. During this time, the family members make the offerings while chanting the Gayatri mantra. Later on, the following mantra is chanted while making 5 offerings. आश्वलायन ग्रह्य सूत्र अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 14। ओम धाता ददातु दाशुषे प्राची जीवतुमक्षिता आम वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदन्न मम। During Charu Pradhan ceremony, the pudding made for the offering is given to the pregnant lady because the food product offered in the yajna are considered to be enriched with divine powers. After Punsavan sanskar is over, the pregnant lady should be given the leftover prasad made for the yajna. It is considered important to maintain a sattvic diet during pregnancy. It is also said that the pregnant lady should eat after the food is being offered to God. During Charu Pradhan ceremony, the pudding made of special offering should be first given to the pregnant lady. The pregnant lady should apply some kheer on her head and seek the blessing of the God. She should also wish for the presence of divine energies in her child. The following mantra should be chanted while applying the kheer on her head. शुक्ल यजुर्वेद अध्याय नंबर 18 मंत्र नंबर 36। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदेहु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्। Ashirvachan. This ritual is specially organized at the end of the Punav Sanskar. After the successful completion of all the affirmation rituals, the priest and the elderly members of the family should put fruits and flower on the lap of the pregnant lady. The pregnant lady should respectfully accept the fruit and flower given to her and take the blessings of the priest and the elderly members of family members along with her husband. At the end of the ceremony, flowers and fruits of the showered on the pregnant lady. After the distribution of prasad, the Punav Sanskar ceremony comes to an end. नमस्कार मंडळी, आपण सगळेजण मिळून आता जर याच्यामध्ये पाहू तर यामध्ये 16 संस्काराची ही जी सिरीज चालू केली आहे आपण माऊली नेटवर्कच्या माध्यमातून, या सिरीजच्या माध्यमातून आपण आजपर्यंत पहिला संस्कार जो आहे तो पूर्णपणे पाहिला आणि तुमच्या सगळ्यांचा अभिप्राय याच्यामध्ये फार सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्याला लाभला. यामध्ये तरुणाईमध्ये विशेष आकर्षण जाणवलं. नवीन आता विषयाच्या अभ्यासासाठी आम्हाला याच्यामध्ये रुची वाढत चालली आणि आम्ही हे अभ्यास कशा पद्धतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकू याच्यामध्ये एक सक्षमता आणि एक याच्यामध्ये चिकित्सक प्रवृत्ती आमच्या सगळ्यांमध्ये जाणवते. मंडळी, आज आम्ही तुमच्यासमोर आणलेला होता हा संस्कार, या संस्काराचं नाव आहे पुंसवन. पुंसवन संस्कार हा जो झाला आहे हा संस्कार गर्भवती स्त्रीला, म्हणजे आपण पहिल्यांदा जो संस्कार घेतला आहे तो संस्कार होता कोणता, तर त्या संस्काराचं नाव आहे गर्भाधान संस्कार. आता हा गर्भाधान संस्कार झाल्याच्या नंतर 2ऱ्या ते 3ऱ्या महिन्यामध्ये आपल्याला पुंसवन संस्कार करावा अशी मान्यता शास्त्रकारांनी दिलेली. मग ही मान्यता का दिली? कारण
वास्तविक स्थिती स्पिरिच्युअल सायन्स आपल्याला हे सांगतं की गर्भधारणा झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या महिन्यामध्ये आपल्याला बाळाची चेतना जागृतीची स्थिती काही अंशी जाणवते आणि लिंग दर्शन त्यामध्ये आपल्याला दिसते. म्हणजे याच्यामध्ये जेंडर स्थिती आपल्याला लक्षात येते की त्याच्यामध्ये हा पुरुष तत्वाचं होऊ शकतो की स्त्री तत्वाची होऊ शकते. इथपर्यंतचं कॅल्क्युलेशन स्पिरिच्युअल सायन्स आपल्याला देतं आहे. मग यामध्ये आपल्याला ही स्थिती पाहता पाहता जर आपण पाहू तर पुढची अभ्यासक्रम त्यांनी याच्यावर दिला की गर्भामध्ये स्थित झालेली याच्यामध्ये 2 सरद नाव दिलेलं आहे पद्धतीने की द्विहृदयी पण पद्धती याच्यामध्ये त्यांनी वापरल्या आहेत. म्हणजे काय तर एक तर त्या आईचं हृदय आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या पोटामध्ये असलेलं त्या बाळाचं हृदय, हे द्विहृदयी पद्धती पण त्या स्त्रीला त्यांनी नाव संबोधलं आहे की ज्याच्यामध्ये 2 हृदय आहेत. एक तर आईचं हृदय आहे आणि दुसरं बाळाचं हृदय आहे, म्हणून द्विहृदयी. मग याच्यासाठी जर पद्धती पाहायला गेलात तर आईचं संरक्षणसुद्धा झालंच पाहिजे आरोग्याच्या दृष्टीने आणि बाळाचं संरक्षण पण तेवढ्याच पद्धतीने झालं पाहिजे आरोग्याच्या दृष्टीने. म्हणून ही सगळी पद्धती आपल्याला वेदांत रूपाने आणि आपल्याला आध्यात्मिक शास्त्राच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आणली आहे. मंडळी, जर आपण याच्यामध्ये पाहायला गेलो तर यामध्ये यांनी काही विषय असे सुद्धा मांडलेले आहेत की जे विषय आपल्याला पूर्णपणे एक संस्कृतीला धरून येते आणि पूर्णपणे विज्ञानाला त्यांनी नाही का हात पकडलेला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने तथ्य तर आहेच, पण याच्यामध्ये अध्यात्म पण तुम्हाला इतक्याच पूर्णपणे पाठिंब्याने आपल्यासमोर उभं राहतं आहे. यामध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर विज्ञान काय सांगतं की ह्या दरम्यान आपल्याला बाळाला आणि बाळाच्या आईला काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे आरोग्याच्या दृष्टीने. कारण त्या दरम्यान गर्भ हा कमकुवत स्थितीला राहतो. याला थोडंफार जरी कमकुवत काही ना काहीतरी त्याला एक गालबोट लागलं तर त्याच्यामध्ये त्रास होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. म्हणून मग तुम्हाला त्या बाबतीत प्रिपेअर राहायचं आहे. आणि शास्त्र तुम्हाला हे सांगतं की तुम्ही आध्यात्मिक दृष्टिकोनाने कोणत्या तरी बंधनामध्ये बंदिस्त राहा, जेणेकरून तुमच्या दोघांचाही म्हणजे त्या बाळाच्या गर्भाचाही आणि आईचाही या दोघांचंही संरक्षण पूर्णपणे होईल, पण एक सात्विक रूपाने. त्याच्यासाठी मग सात्विकता तिथे आहे जिथे तुमचं स्पिरिच्युअल आहे. म्हणून मग त्यासाठी आध्यात्मिक दृष्टिकोनाने आपल्याला त्यांनी याच्यामध्ये साथ दिली. यामध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर याचा एक आधार आपल्याला कर्मकांडामध्ये पण जातो. याच्यामध्ये त्यांनी काय पद्धती दिली आहे तर कर्मकांड विषयामध्ये त्यांनी जसं गर्भाधान पद्धतीमध्ये रजोदर्शन दोष निवारण होण्यासाठी ऋतुशांती पद्धती दिलेली आहे, तसंच याच्यामध्ये पुंसवन संस्कार नावाचा एक विधी त्यांनी दिला आहे. या विधीमध्ये आपल्याला पूर्णपणे बाळावर, बाळाच्या आईवर, बाबांवर ह्या 3 लोकांना शक्यतो याच्यामध्ये पूजेला पार्टिसिपेट करण्याची मान्यता आहे. म्हणजे आई तर आहेच, तिच्या पोटामध्ये बाळाची स्थिती 2 महिन्याची आहे आणि तिचे वडील हे सगळेजण पूजेला बसत आहेत आणि त्यानुसार मग त्यांना पूजेची माहिती मिळते, पूजा त्यांच्या हाताने होते आणि एक चांटिंग थेरपी पद्धतीने त्यांच्यासमोर या सगळ्या गोष्टीचा त्यांना अनुभूती करून दिल्या जाते. पुढे जर आपण त्याच्यासमोर जाऊन पाहू तर याच्यामध्ये पद्धती कशी कशी आहे तर पुंसवनामध्ये आपल्याला काही निवडक वृक्ष, जे वृक्ष आयुर्वेदिक आहेत, या वृक्षांचा एक रस करायचा आणि तो रस नाकावाटे आपल्याला आईच्या गर्भामध्ये सोडण्याची एक माध्यम आहे, जेणेकरून मग गर्भ सुरक्षित राहील, आई निरोगी राहील इत्यादी. आपण जर पाहायला गेलो ना तर ही परंपरा आपल्याला प्राण्यामध्ये पण पाहायला भेटते बघा, की कधी कधी जर समजा गाई किंवा बैल किंवा म्हशी इत्यादी या सगळ्यांमध्ये जर त्यांच्या पोटात जर दुखत असेल किंवा ते बरोबर खात नसतील किंवा मग त्यांना काही ना काहीतरी आजार जर झालेले असतील तर त्याच्यासाठी त्यांच्या नाकामध्ये तूप सोडलं जाते. कोणाच्या गाई, बैल किंवा म्हशी इत्यादी प्राण्यांच्या. कशासाठी? कारण ते पूर्णपणे व्यवस्थित क्लिअर व्हावे, त्यांना काहीही त्रास राहू नये. इव्हन आरोग्याशी जे प्राणी, जे मुके आहेत, ज्यांना माहिती नाही आहे, ते ह्या आयुर्वेदाला एवढे जवळून आहेत आणि ह्या निसर्गाला एवढ्या जवळ धरून चालतात, ते आपल्याला अभ्यास केल्याच्या नंतर कळते, पण त्यांना पहिलीच त्याची चेतना मिळालेली असते की काय, हा कधी कधी प्रश्न पडतो. म्हणजे जर समजा कुत्र्याचे जर पोटामध्ये दुखत असेल तर कुत्रा स्वतःहून जाऊन गवत खाऊन येतोय. जो कुत्रा कधी गवत खाणार नाही, पण तो कुत्रा जातोय स्वतः गवत खातोय, जेणेकरून त्याचं पोटाचं जे काही आजार असतील किंवा पोट दुखत असेल तर ते राहत आहेत. याच्यामध्ये जर आपण अजून पाहू तर मांजरीला जर काही जखम झाली असेल किंवा कोणत्या पण याला कुत्र्यांना जर काही जखम झालेली असेल तर ते लोक स्वतः जातात. आपल्याला नाही का रस्त्यामध्ये चालता चालता टणटणीचा पाला नावाची एक पद्धती आहे की ते एक पाला असतो, जसं तुळशीचं पान तसं टणटणीचा पाला, त्याला छोटे छोटे पिवळे पिवळे एक फुलं असतात बारीक बारीकसे. हे टणटणीचा पाला माणसांवर सुद्धा त्याची चांगल्या पद्धतीने आपल्याला त्याच्यावर परिणाम जाणवतो. की जर समजा आपल्याला काही चिरलं असेल, जखम झाली असेल, कापले गेले, त्याच्यावर टणटणीचा पाला आपल्याला चोळायचा आणि तो त्याच्यावर त्याचा रस टाकायचा आहे. ती पालं थोड्या वेळ त्याच्यावर तसंच ठेवायचं आहे. या टणटणीच्या पाल्याने जखम काही तासामध्ये भरून जाते. मग हे प्राण्यांना माहिती आहे, पण आपल्याला माहिती नाही, कारण आपला अभ्यास नाही आहे. प्राण्यांमध्ये सजीव चेतना असल्याने आणि चैतन्य ऊर्जा असल्याने त्यांना त्याची जाणीव होते, अनुभूती होते. मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला निसर्गाने दिलेल्या आहेत.
आपल्याला फक्त त्याचा अभ्यास करायचा आहे आणि आपल्यासमोर ह्या गोष्टी आणायच्या आहेत. मंडळी, माऊली चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यासमोर ह्या सगळ्या गोष्टी आणतोय ह्याच कारणासाठी. कोणताही याच्यात व्यावसायिक दृष्टिकोन नाही आहे. जो दृष्टिकोन आहे फक्त आपली नेमकी परंपरा काय आहे हे आपल्यासमोर आम्हाला मांडायचं आहे. या व्यतिरिक्त दुसरा काहीही हेतू नाही आहे. नवीन पिढी, नवीन तरुणाई, मग याच्यामध्ये मुली असो मुलं असो, हे सगळेजण आपल्याला याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतायत. त्यांची रुची फक्त एकच आहे की याच्यामध्ये नवीन काही ना काहीतरी अभ्यासाच्या दृष्टीने स्पिरिच्युअल सायन्स आमच्यासमोर येईल. आणि याच्यामध्ये एक थोडीशी आकर्षकता एक आहे की या सगळ्या कमीत कमी वयामध्ये या सगळ्या लोकांना, या सगळ्या मुलींना, या सगळ्या मुलांना आपल्या माऊली केबलचे जेवढे पण उपभोक्ते आहेत ह्या सगळ्यांनी स्वीकार करतायत, याचा आनंद आहे. म्हणून ह्या रुचीने हे सगळेजण आपल्यासोबत काम करतायत, कार्यरत आहेत. थोडं जर आपण याच्यामध्ये पुढे जर जाऊ तर याच्यामध्ये कर्मकांडाचा आधार, चॅन्टिंग थेरपी, त्याच्यानंतर हवनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या सगळ्या प्रक्रिया, या सगळ्या आयुर्वेदिक आहेत. आणि ह्या सगळ्या आपल्या पूर्णपणे बाळाला काही ना काहीतरी कोणतेही रोग लागू नयेत म्हणून मग आपल्याला प्रिपेअर स्थिती देत आहे. याला थोडंसं एक स्टोरी जर इतिहासाच्या दृष्टीने जर आपण पाहायला गेलात ना, तर राजा जे दशरथ होते, म्हणजे सगळ्यांचे परिचित आहेत की श्रीरामांचे वडील, यांचं नाव राजा दशरथ. या राजा दशरथांना 3 पत्नी होत्या. एकीचं नाव सुमित्रा, कैकेयी आणि कौशल्या. या तिघींनाही संतती नव्हती. हे सगळेजण गेले. आपल्याला स्टोरीच्या माध्यमातून आपण इंग्लिशमध्ये तो ऐकलाच, पण आपण त्याच्यामध्ये परत एक संदर्भ म्हणून आपण आपल्यासमोर मांडतोय की या तिघांनाही संतती नव्हते. त्याच्यामुळे मग ह्या सगळ्यांनी नाही का आपल्या गुरुजींकडे, त्यांचे गुरुजी होते ऋषी वशिष्ठ, हे महर्षी लेवलला गेलेले, त्यांची साधना तेवढी झालेली, त्यांचं वशिष्ठ नाव. या वशिष्ठ ऋषींनी याच्यावर त्यांना मार्गदर्शन असं केलं. म्हणजे राजांनी कधी पण आपण जर पाहू तर एक काही छोट्या छोट्या गोष्टी, हे संस्कार आहेत छोटे छोटे, की आपण ह्या सगळ्या गोष्टीला फॉलो केलं पाहिजे. तुम्ही काही असे ठिकाण आहेत की ज्या ठिकाणी जाताना रिकाम्या हाताने गेलं नाही पाहिजे. पहिलं म्हणजे तुम्ही मंदिरात जाते तर रिकाम्या हाताने गेलं नाही पाहिजे. तुम्ही कोणत्या राजाच्या भेटीला जाताय तर राजाकडे जाताना रिकाम्या हाताने गेलं नाही पाहिजे. कोणते संत संन्यासी किंवा ब्राह्मण यांच्या भेटीला जाताना रिकाम्या हाताने गेलं नाही पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं सांसारिक जीवनासाठी, जर लग्न झालेली मुलगी जर आपल्या घरची असेल, त्या मुलीकडे जर आपण जातो तर तिच्या घरी म्हणजे सासरी आपण रिकाम्या हाताने नाही जायला पाहिजे. ह्या सगळ्या फॅक्ट आहेत आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये तथ्यदायी स्थिती आहे. म्हणून मग ज्यावेळेस पण राजे महर्षीकडे जात होते, ऋषीमुनींच्या आश्रमात जात होते, त्यावेळेस त्यांच्यासाठी ज्या गोष्टी ऋषीमुनींना पूरक आहेत आणि ज्याच्यामध्ये त्यांची रुची आहे, या सगळ्यांमध्ये त्यांना आवश्यक असलेल्या गोष्टी दानस्वरूपामध्ये ते त्यांनी नेण्यासाठी सोबत नेल्या होत्या. मग ते तिथे गेल्याच्या नंतर, त्यांच्या आश्रमात गेल्याच्या नंतर त्यांची तेथे चर्चा झाली, त्यांचं आदरातिथ्य झालं, ऋषीमुनींकडून राजांचं आदरातिथ्य झालं. त्याच्यानंतर दशरथ हे चक्रवर्ती राजे होते. याच्यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही लढाई ही कुठेही आणि कशाही स्थितीमध्ये हरलेली नव्हती. राजा दशरथ पूर्ण स्थितीमध्ये सगळीकडे सक्षम नेतृत्व देत होते आणि उत्तम सामर्थ्य शक्ती असलेले आणि कुठेही त्यांना अपराजित स्थिती न भेटलेले असे एक राजे होते. त्याच्यामुळे त्यांची महत्ता आणि त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्णपणे आपल्याला सगळ्यांना परिचित आहे. मग यांना पुत्र संतती नव्हती, यांना काहीही संतती नव्हती, वंश पुढे नव्हता. त्याच्यामुळे मग यांनी महर्षींची भेट घेतली. महर्षींनी यांच्यावर त्यांना अशा पद्धतीने मार्गदर्शन केलं की कोणती पण स्थिती जर तुम्हाला सकारात्मक रूपाने जर पाहिजे असेल तर त्या लोकांना एक ईश्वरी शक्तीचं पाठबळ असणं आवश्यक आहे. म्हणून मग आपल्याला त्याच्यावर एक काहीतरी पर्याय व्यवस्था म्हणून गाईड केलं. काय तर पुत्रकामेष्ठी नावाचा यज्ञ आपण करा आणि या यज्ञाच्या माध्यमातून आपल्याला जे श्रेयोसंपाद्य दानंच अभिषेको विसर्जनम नावाची एक पद्धती आहे. म्हणजे श्रेयोदान दिल्याच्या नंतर त्या पूजेची सांगता होते आणि अभिषेको विसर्जन म्हणून त्या पूजेचं विसर्जन केलं जातं. अशा परिस्थितीमध्ये मग तुम्हाला अशा याच्यातले तुम्हाला एक श्रेयोदान दिलं जाईल. हे श्रेयोदान तुम्ही आपल्या 3ही पत्नींना खाऊ घाला. याच्या चेतनेने आणि याच्या ऊर्जेने त्यांच्यामध्ये गर्भाची स्थिती पूर्णपणे सकारात्मक होण्यासाठी, पूर्णपणे गर्भ तयार होण्यासाठी एक तुम्हाला चालना मिळेल, जी चालना ईश्वरी रूपाने तुमच्यापर्यंत ऊर्जित होईल. म्हणून मग तुम्ही याची साथ घ्या. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस त्यांना सांगितलं गेलं, त्याच्यानंतर राजाने स्वतःच्या ऐश्वर्याप्रमाणे उदात्त अनुदानाने त्यांनी पूर्णपणे त्याच्यामध्ये व्यवस्था करून उत्तम आणि त्या राजाला राजपदाला साजेस असं यज्ञाची व्यवस्था केली. त्याच्यामध्ये यज्ञ झाला. यज्ञ झाल्याच्या नंतर त्या यज्ञामध्ये जशी आपण आहुती टाकतो त्याच पद्धतीने पायसम म्हणजे तांदळाची खीर याची त्याच्यामध्ये त्यांनी आहुती दिली. आहुती दिल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये 5 आहुत्या मुख्य मानल्या गेला. एक प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा आणि शेवटची पूर्ण ब्रह्मणे नमः या आहुत्या दिल्याच्या नंतर याच्यामध्ये अग्निनारायण प्रगट झाले. आणि अग्निनारायण प्रगट झाल्याच्या नंतर त्याच्यातून आपल्याला एक घे पायसदान इत्यादी पद्धतीचं जे काव्य आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेलं आहे, हे पायसदान त्या लोकांना दिलं गेलं. कोणाला? राजा दशरथांना आणि ह्या 3 पत्नींना त्यांनी ते ग्रहण केलं.
ते पायसदान ग्रहण केल्याच्या नंतर त्यांच्यामध्ये एक सगुण चेतना जागृती झाली. ही चेतनेच्या माध्यमातून मग त्यांना एकदम सतेज आणि सवत्स पूर्णपणे जाणवलेल्या स्थितीमध्ये त्यांना 4 बालकांचा प्राप्ती झाली. त्याच्यामध्ये पहिले होते प्रभू श्री राम, दुसरे होते श्री लक्ष्मण, तिसरे होते श्री भरत आणि चौथे होते श्री शत्रुघ्न. या 4 जणांना उत्तम चातुर्यतेने, उत्तम तेजाने, उत्तम बलाने, उत्तम वीर्याने आणि उत्तम प्रभुत्वाने सामर्थ्य शक्ती भेटली. ही शक्ती फक्त कोणत्या तरी चैतन्याने, कोणत्या चैतन्य शक्तीने मिळाली. ही चैतन्य शक्ती ह्या संस्कारामध्ये आहे, म्हणून हे संस्कार आम्ही आपल्यापर्यंत आणले. आज या संस्काराच्या दृष्टीने आपल्यासमोर या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर जे मत मांडले, जे त्यांचे विचारसरणी मांडली, जे त्यांच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने कळलेल्या टिप्स मांडल्या, या सगळ्या तथ्यदायी आहेत. आपण पूर्णपणे विचार करून आणि पूर्णपणे अभ्यासाच्या दृष्टीने चिकित्सक रूपाने याच्याकडे पहा. यामध्ये काहीही शंका कुशंका असतील, जसं गर्भाधान संस्काराच्या दरम्यान आपण मला फोन करून बऱ्याच लोकांनी त्याच्यामध्ये शंका कुशंका विचारल्या, बऱ्याच जणांच्या शंका निरसन झाले. काही जण मला त्यासाठी ऑफिसमध्ये भेटायला आलेले होते, त्याच्यातून त्यांचं शंका निरसन झाले. काही जणांनी फोनवर संपर्क साधला, काही जणांनी मेल्स केले, काही जणांनी मेसेज केले, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून मिळाले. अजून याच्यामध्ये या संस्काराच्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही आपल्यासाठी ती स्थिती ठेवतोय की ज्या लोकांना सुद्धा आपल्याला काहीही शंका कुशंका असेल त्यांनी आम्हाला थेट संपर्क करा. याच्यामध्ये आपल्याला काहीही स्थिती, कोणतीही शंका निरसन न होण्यासाठी जाणवणार नाही. जे होईल आम्ही सदैव तुमच्यासाठी तत्पर आहोत. आमची पूर्ण टीम याच्यासाठी कार्यरत आहे. म्हणून आज हा 55 संस्कार आपल्या समोर आणला. परत नवीन संस्कार घेऊन आम्ही पुढच्या आठवड्यात आपल्यापर्यंत येऊ. तोपर्यंत ओम साईराम. सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय.